ಬನ್ನಿ. Welcome back to my YouTube channel, Pramod Vanijya Pathashala. So in this video, we will learn the accounting treatment for case number 2, that is when redemption is made out of capital, that is fresh issue of shares. So previous case ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, when redemption is made out of past profit. In case if the redemption is made out of past profit, ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ CRR, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್. CRR ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ CRR. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ CRRನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, except that we don't create the capital redemption reserve. Okay, so let us check out the questions. Illustration number 2. Bhavana Limited redeemed its 10,000 preference shares of rupees 100 each at a premium of 10%. Though the company had sufficient balance in the reserve fund, it declares to make the fresh issue of 6,000 equity shares of rupees 200 each at a premium of 15%. For this purpose, pass the necessary journal entries. So ಇಲ್ಲಿ overall questions ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, 10,000 preference shares ಇದೆ, the face value is 100 rupees, so total capital is how much, 10 lakh rupees. 10,000 into 100, 10 lakh. So ಈ 10 lakh rupees capital na that they are redeeming at a premium of 10%. They are giving 10% additional amount as premium. So what is the total amount that they are paying? See, 10,000 into 100, 10 lakh. This is the face value. Plus they're also paying the premium. How much? On 10 lakh rupees, they're paying 10% premium. That will come to 1 lakh rupees. This is the premium. Together, yara kodtare, they'll pay to preference share holders. So capital plus premium together, they'll pay to preference share holders. So for this purpose, they're not utilizing the past divisible profit. Divisible profits ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ CRR ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಶೇರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 6,000 equity shares of rupees 200 each. So 6,000 equity shares of rupees 200 each. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 6 2 is 12 lakh capital amount. So equity share capitalಗೆ 12 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಫ್ 15%. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್? 15%. 15% on 12 lakh. 15%. So how much it will come? It is 1,80,000 rupees. 1,80,000 premium. So fresh issue 12 lakh rupees capital we are receiving, equity share capital, and 1,80,000 rupees premium we are receiving. So let us make the journal entries. So already know the steps. So what is step number 1? Check final call. So final call ಏನಾದರೂ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. For making a final call, we have one entry. For receiving final call money, we have one entry. Preference share final call account debit to preference share capital account for making the final call due entry. For receiving the final call money, bank account debit to preference share final call account.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾದರೂ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಡ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ. ಇವಾಗ ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಬೋತ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು? 10 lakh rupees ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 each. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ 10 lakh rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ 1 lakh rupees ಅಡಿಷನಲ್ ಅಮೌಂಟ್, 10% ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್. 1 lakh rupees additional amount we need to pay. That amount is due to whom we are paying, whom we need to pay to preference share holders. 10 plus 1 together 11 lakh we need to pay to preference share holders. So being redemption of preference share is due with premium. So now preference shares na redemption ಮಾಡಬೇಕು premium ನಲ್ಲಿ. Next, what is the next step after redemption due? Step number 3, redemption out of, whether we are making out of capital or out of past profit. So this particular case is redemption out of capital. Redemption out of past profit ಮಾಡಿದ್ರೆ, divisible profit ಮಾಡಿದ್ರೆ, that was the previous case, we will create CRR. So this case is particularly relating to redemption out of capital. Fresh issue ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 100 rupees ಇರೋದನ್ನ 90 rupeesಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ 10 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ to equity share capital account. So in this particular question we are issuing equity share at a premium of 15%. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that premium is income to us, credit all incomes and gains. So entry ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 13,80,000. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 12 lakh rupees. ಹೌ, 6,000 into 200, 6,000 shares of rupees 200. And remaining this 6,000 shares of rupees 200 we are issuing at a premium of 15%. 15% premium ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ 15% premium amount comes to 1,80,000. So this 1,80,000 plus 12 lakh together 13,80,000 we receive in our bank. So being fresh issue of equity share is made with premium. Okay, then what is the next step? If in case ನಾವು CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿ CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್, ಅದು ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೋ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನಕ್ಕೆ, ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 10 lakh rupees ಪ್ಲಸ್ 1 lakh 11 lakh rupees ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 13,80,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ
So the entry, you can skip this entry. You are not arranging any funds over here, you can skip this entry. Next step number 5, provide for premium on redemption. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We already know that rule says that first we need to look into security premium account. If security premium account balance is not sufficient, then you can go to divisible profit. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ security premium account question ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? So we do not have any security premium account in the question ಅಲ್ಲಿ security premium account ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ದಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೂತಿದೆ? 1,80,000 ಇದೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಫಂಡ್. So security premium account debit to premium on redemption account, that is the journal entry. Security premium account debit to premium on redemption account. So amount ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅಷ್ಟು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 1 lakh rupees ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So this 1 lakh rupees we need. So security premium account ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Security premium account debit 1 lakh to premium on redemption account debit to premium on redemption account 1 lakh. So what is the next step after providing everything? The last step is redemption. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ, the last step you need to repay the money to preference share holders. ಸೊ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ನಾವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ 10 lakh rupees plus 1 lakh rupees, together 11 lakh rupees was due. That 11 lakh we will settle here. Preference shareholders account debits with 11 lakh. So we are paying it from our bank, 11 lakh. So that's all for this video. We will look into the case number 3, when redemption is made partly out of capital and partly out of divisible profit, in the next video. Thank you very much.